एनडीए ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਲਾਜ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕ 'ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ। 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ 골ਡ ਮੈਡਲ। ਰੈਸਲਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤਗਮਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏ 7 골ਡ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤੇਗਾ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ। 109 ਕਿਲੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 355 ਕਿਲੋ ਭਾਰ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। अज देश नूं नवां उप राष्ट्रपति मिलेगा। नवे उप राष्ट्रपति की अज चोण होण जा रही है। एनडीए वालों जगदीप धनखड़ उम्मीदवार ने ते विरोधी धिरां ने मारगरेट अलवा ते दा खेडिया है। लोक सभा ते राज सभा के मैंबर वोट पाउणगे ते शाम तक नतीजा आ जाएगा। तां अज देश नूं नवां उप राष्ट्रपति मिलेगा। विरोधी धिरां ने मारगरेट अलवा ते दा खेडिया है। मारगरेट अलवा विरोधी धिरां दे उम्मीदवार ने ते एनडीए दे वल्लों जगदीप धनखड़ उम्मीदवार ने। नवे उप राष्ट्रपति की अज चोण होण जा रही है। लोक सभा ते राज सभा के मैंबर वोट पाउणगे ते शाम तक नतीजा आ जाएगा। हरमंदिर साहिब नेड़े पैंदियां सरावां ते लगे जीएसटी ते केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। नवे नोटिफिकेशन के मुताबिक 1000 तो घट किराए वालियां सरावां ते जीएसटी नहीं लगेगा। पिछले कुछ दिनों तो सरावां ते जीएसटी का मुद्दा खूब गूंज रहा है, जिसते हुण सीबीआईसी का स्पष्टीकरण भी सामने आया है। सीबीआईसी ने एक बयान जारी करके साफ किया है कि 1000 रुपए तो घट किराए वालियां सरावां ते टैक्स नहीं लगेगा, यानी घट किराए वालियां सरावां नूं जीएसटी के दायरे चों बाहर रखा गया। तुहानूं सरावां ते जीएसटी के गणित नूं होर विस्तार दे नाल समझाउंदे हां। सीबीआईसी के मुताबिक सरां दे विच 1000 तक वाले कमरे ते जीएसटी नहीं लगेगा। जिस सरां दे विच कमरे का किराया 1000 रुपए तो वध है, उस ते 12% जीएसटी लगेगा, जिस दे तहत धार्मिक संस्थावां ते ट्रस्ट वालों प्रबंधित सरावां नूं छूट दी गई है। धार्मिक कंपलैक्स के बाहर वालियां सरावां नूं भी छूट हासिल है। और हमारी बातचीत हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से, तो एक तमाम उसमें एक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया कि ये जो एसजीपीसी ओन्ड सराय हैं, चाहे गुरुद्वारा से बाहर है, वो एसजीपीसी की हैं या किसी रिलीजियस बॉडी की हैं, ट्रस्ट की हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की हैं, उन सराय पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आज से। पिछले दिनों तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। गुरु गोबिंद सिंह एनआरआई निवास के कमरे का किराया 784 रुपए है। बाबा दीप सिंह निवास के 560 रुपए, जबकि माता भागकौर निवास के कमरे का किराया 336 रुपए है। यानी ये तिने सरावां जीएसटी के दायरे चों बाहर ने। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ जीएसटी नहीं है। ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੁੰਝਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CBIC ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਧਰ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। बहुत ही गंदी ते घिनौनी हरकत की गई उस औरत वालों, तो सो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के कोलों मंग करती हाँ कि गुरु साहब जी ने तुहानू समर्था बख्शी है कि तुसीं इन्हां कुर्सियां ते महाराज ने तुहानू बिठाया आ, ते सो इन्हां कुर्सियां ते बैठण दा अपने अहुदियां दा सानू यकीनी तुहानू बनाउणा चाहीदा वा। ते जो भी गुरबाणी दा नरादर ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਰੰਤ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾੜੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGI 'ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ PGI 'ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ PGI ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ PGI ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PGI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ PGI ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। इसकी जो भी केस होंगे सी तो उसकी पेमेंट आलमोस्ट रैगूलर आ रही सी, पर दसंबर तो बाद इसकी कोई पेमेंट किसी भी हस्पताल को नहीं आई। तो इस करके जो कि हस्पतालों ने बार बार सरकार नूं मिलन ते भी पहली सरकार नूं भी मिले, क्योंकि इस सरकार दे विच भी डॉक्टर्स मिले, पर हजे तक कोई भी पेमेंट नहीं आएगी, जिस करके मजबूरन IMA ने फैसला लिया पूरे पंजाब दी ने कि यह प्राइवेट हस्पताल इस नूं बंद करनगे, तो उस करके बंद है। उधर जलंधर की तस्वीर भी कोई वक्री नहीं है। इत्थे दे भी निजी हस्पतालों ने आयुष्मान स्कीम के तहत इलाज बंद कर दिता है। हस्पतालों के प्रबंधकों के मुताबिक सरकार के वलों बकाया राशि जारी नहीं की गई, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पै रहा है। मरीज इलाज की आस के नाल हस्पताल दे विच पहुंचते हैं, पर हस्पताल पहुंच के निराशा ही हथ लगती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट अश्योरेंसेस पहले भी आ चुकी हैं। लेट्स होप दिस टाइम जैसे गवर्नमेंट कह रही है वैसे जो पेमेंट सारे हॉस्पिटल्स की पेंडिंग है वो निकलेंगी, और हम चाहते हैं कि अगर वो पेमेंट्स क्लियर हो तो IMA पंजाब दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे कि हॉस्पिटल्स जो हैं इस स्कीम को दोबारा, क्योंकि रोज़ पेशेंट्स आके पूछते हैं जी आपके पास आयुष्मान है कि नहीं है, लाइक दैट।
ਸਵਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, 9 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੇ 16 ਹੋਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। बड़े चिर की मंग सी इत्थे, मेरा भी दिल सी बहुत कि कदे मौका मिलिया तां इस धरती जिथे संत बाबा अतर सिंह जी दे चरण छोह प्राप्त धरती है उत्थे कोई ना कोई पढ़ाई नाल विद्या नाल संबंधित वड्डा अदारा लैके आवांगे, क्योंकि अपने इलाके च इस गल की बहुत घाट रही है। साडे तां इह है कि 10वीं का स्कूल दूर हुंदा है, 8वीं करा के आम तौर पर जिहड़े घर ने वो अपनियां बच्चियां नूं हटा लेंदे स्कूलों, क्योंकि जाण दा कोई साधन नहीं हुंदा। सो हुण असीं किसे वाहन पक्षों साडे पिंड बस नहीं आउंदी तां करके, ते किसे पैसे पक्षों भी साडे कोल फीस भरन नूं पैसे नहीं, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं छड्डण देनी असीं उन्हां नूं पैसे पक्षों दा बांध। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਤੂ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਤੂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। हर बार देखते हो कि इन्हों का जो हालात ने ये कोई डेमोक्रेटिक वे दे विच नहीं गवर्नमेंट चल रही, ये डिकटेटरशिप वाले पासे को पुराने तू पुराना धरने मुजाहरे हुंदे सी, उत्थे डेपुटेशन लई बंदा आउंदा सी, वो कहंदा सी कि अज गवर्नर साहब जिन्हां ने मिलना जां चीफ मिनिस्टर नूं मिलना 5 बंदे जां 11 बंदे जां उत्थे OSP पहुंच जांदा सी ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸਸੋਦੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन से गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। क्या है कि ईडी ते महंगाई का बहाना है। कांग्रेस के काले पहरावे ते उन्होंने सवाल चुके ने। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ है। अज के दिन ही PM ने मंदिर का नींह पत्थर रखा सी, पर खुले तौर पर राम मंदिर का विरोध करने की कांग्रेस के विच हिम्मत नहीं। तो गृह मंत्री ने पलटवार किया है कि असल दे विच कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ है। अज के दिन ही नींह पत्थर रखा गया सी मंदिर का, लेकिन खुले तौर पर मंदिर की खिलाफत ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, इसी के विरोध के कारण ही काले कपड़े पहनकर विरोध किया है, अति तीव्रता के साथ विरोध किया है। उधर बीजेपी आगू रमन मलिक ने कांग्रेस के प्रदर्शन से तंज कसिया। रमन मलिक ने पुरानियां फिल्मां दीयां तस्वीरां पोस्ट करके कांग्रेस की तुलना डाकुआं दे नाल कीती है। पुरानियां फिल्मां दे डाकुआं दीयां तस्वीरां पोस्ट करदियां रमन मलिक ने कांग्रेस की तुलना इन्हां डाकुआं नाल कीती ते दूसरे पासे कांग्रेस ने पलटवार करदियां बीजेपी की सोच ते सवाल चुके ने। देखिए, मेरे पास किसी पत्रकार बंधु ने ये पार्लियामेंट के गलियारे से पिक्चर भेजी थी, ये फोटो भेजी थी। उसको देखते ही अकस्मात कुछ चीजें, जैसे हम पिक्चरें पहले देखते थे 80 के दशक में, 90 के दशक में, तो उसमें चंबल के डाकू और वो दिखाए जाते थे, तो वो एकदम याद आ गया और मैंने तो वही तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरें डाली हैं। अब देखिए, बात यहां तक आती है कि जिस प्रकार से करना है विरोध करें, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं, ना मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूं। लेकिन पिक्चर आई थी साहब एक पुरानी, बहुत अच्छी थी, उसका नाम भी बड़ा अच्छा था कि चोर मचाए शोर। ये जो आज की सारी प्रोटेस्ट वगैरह दिखाई जा रही है, ये मूलतः कांग्रेस में जो प्रथम परिवार है उसको बचाने का एक प्रयास है, इवेंट मैनेजमेंट है। सलमान खुर्शीद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि जब हमारे नेता हमारे को बचाने आ जाते हैं तो हम भी उनको बचाने आएंगे। तो इसका मतलब ये बचाने का क्रम कोई करा हुआ है, उसको बचाने का प्रयास है। तो मैंने तो इसीलिए डाली, बाकी अगर किसी को लगता है तो जो लगता है वो लगे। शर्मनाक गल है कि हुण तुसी इन्हां चीज़ां ते भी टिप्पणियां कर ला पिओ। मतलब तुसी किसी नूं तुसी जिउण नहीं देना, ना कोई बंदा बोल सकता है, ना कोई बंदा इन्हां अगे कुछ कह सकता है। और ये रमन मलिक वर्गे जिन्होंने अच्छा गां अगे फिल्मी डाकू की इस तो मैसेज देना चाਹੁੰਦੇ हैं कि फिल्मों डाकू ਜਿਹੜੇ अदाकार फिल्मां ਦੇ ਵਿੱਚ अदाकारी करते हैगे है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।